Cambodian bays, located in the southwest of Cambodia, stretch for 440 kilometers with the scenic coastal lines through 4 provinces, including Kokong, Priaj Sihanouk, Kampot, and Kep. The Cambodian coastal zone is rich in natural resources such as mangrove forest, white sanded beaches, deep blue seawater, and spectacular scenery along various islands. In addition, the coastal zone offers the major meandering path for the Sihanouk International Airport and deep seaport, which enables gigantic cargo ships and cruise ships to be anchored for further journeys. Since its birth, the deep sea has been hiding its enchanting beauty of tropical sea bottom, where various species of fish, corals, seaweed, aquatic grasses, and other rare underwater species light up the world of under the sea. A sanctuary to marine wildlife, the Cambodian coastal zone is also a major spawning and nursery ground for a variety of fish, crustaceans, and mollusks, as the area is rich in zooplankton biomass. One could easily see many hot spots of biodiversity, including the Cardamom Mountains, which are homes to large predatory wildlife of endangered elephants and mammal species like Indochinese tigers, bears, crocodiles, and dolphins, while they boast diverse and rich ecosystem with a dense rainforest and mangroves. These invaluable resources are contributing to significant socio-economic development, enabling the people living in the area to improve their living standards. Approximately 18,000 families living in the coastal area rely on fishing to sustain their livelihoods. The benefits earned from fishing have indeed improved most of people's living standards.
ផលយកពីត្រីសមុទ្រសុទ្ធពិតហ្មង ដល់ពេលចាប់ដើមធ្វើទៅក៏មានទេសចរចាប់ដើមមកបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងពង្រីក restaurant និងកាហ្វេខ្ញុំឲ្យធំជាងមុនតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំបានគិតចំពោះបរិស្ថានណានៅមាត់ទឹកខ្ញុំដាក់ចំណាញ់ហើយបន្ទប់ទឹកខ្ញុំបានដាក់ប្រដាប់ការពារចម្រោះមិនឲ្យបង្ហូរទៅក្នុងសមុទ្រទេ The name of my company is called Aqua Sunset, as written on the side of our cruise boat there. All the people are beautiful to talk to. The children say hello to you all the time. It's because of the beauty, the mountains, the mangroves, the magnificent waterways. There are now laws, rules, regulations in Cambodia which give us the security. Cambodia now is the fact that it's a very peaceful place. Understanding the importance of these natural resources as well as the rising challenges, the royal government of Cambodia has laid down various strategic planning and conservation measures to maintain the sustainability of this natural treasure. The plans include ensuring the sustainable development through designation of preservation zones, legislation of prohibition and punishment laws for any violations. យើងការពារតំបន់អភិរក្សតំបន់ការធ្វើនេសាទក្នុងតំបន់ទឹករាក់ហ្នឹងយើងការពារមិនឲ្យធ្វើនេសាទទេតំបន់អភិរក្សហ្នឹងដូចជាមាននៅក្នុងតំបន់កោះស្ដាច់តំបន់ការថ្មហ្នឹងតំបន់ជ្រោយប្រោះតំបន់ស្មៅសមុទ្រជាដើម ឧបករណ៍លបក្តាមជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងការចាប់ក្តាមហ្នឹងគឺយើងប្រើមិនឲ្យប្រើកាឡាមងតូចទេដែលតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលបានប្រកាសហ្នឹង The plan also includes the prohibition of cutting down mangrove trees and destroying other marine resources. ទី1គឺយើងធ្វើការអប់រំហើយវិធីសាស្ត្រទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំបង្កើតជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការល្បាតត្រួតពិនិត្យទី4ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ Along with these strategic government policies, tourism today is an intersector seen as a proper and promising mechanism that can effectively balance between development and conservation. ការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលល្អបំផុតនៃសកលលោកនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាទី1គឺដើម្បីបញ្ជាក់ធានាអះអាងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងដែលមានប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រនេះហើយដែលលាតសន្ធឹងពីខេត្តកែបខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងដែលសម្បូរទៅដោយកោះឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ល្អស្អាតទឹកសមុទ្រពណ៌ថ្លាខៀវស្ងាត់និងប្រកបទៅដោយព្រៃកោងកាងដ៏ធំធេងនិងដែលមានជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបគឺពិតជាត្រូវបានថែរក្សាការពារនិងគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍដោយម៉ត់ចត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវទី2គឺដើម្បីធានាបញ្ជាក់ថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងគឺពិតជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយដ៏ល្អបំផុតបន្ទាប់ពីតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរវត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយើងក៏មានទេសចរក្នុងស្រុកនិងក៏ចាប់ផ្ដើមមានទេសចរអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនហើយដែរពិសេសទេសចរជនជាតិអឺរ៉ុប
តែបាននាំទាំងគ្រួសារកូនចៅទៅទស្សនានិងលំហែកម្សាន្តប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានការខិតខំថែមទៀតព្រោះថាទៅអនាគតខាងមុខនេះនិន្នាការភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកពីគ្រប់តំបន់គឺនឹងមានការកើនឡើងយើងមានការសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានដំណឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2011នឹងមានជើងហោះហើរត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France មកនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Berlin ដែលហោះពីអឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជាអាចមានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអឺរ៉ុបមកកាន់តែច្រើនហើយដែលពួកគាត់ក៏ដូចជាទេសចរដទៃទៀតដែរគឺចូលចិត្តទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងកំសាន្តនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់អេកូទេសចរក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរសរុបគឺយើងត្រូវខិតខំរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យទេសចរគ្រប់រូបដែលមកទស្សនាកម្ពុជាម្ដងអាចទស្សនាកម្ពុជាបានច្រើនគោលដៅដែលនេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរស្របតាមនិន្នាការបច្ចុប្បន្នហើយនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់បានទេសចរមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនស្នាក់នៅយូរចំណាយច្រើនហើយមកច្រើនដងបញ្ហាទី3គឺការដាក់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្អបំផុតនៃសកលលោកនេះក៏អាចបានទៅជាចលករមួយទៀតដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺរួមសហការរួមគឺទាំងផ្នែកសាធារណៈទាំងផ្នែកឯកជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនកិច្ចសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតពិសេសគឺចូលរួមថែរក្សាអនាម័យការបោសសម្អាតសម្រាមនិងកាកសំណល់ការរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបៀប100សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិសេសនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ការថែរក្សាការពារបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះការពង្រឹងសហគមន៍ទេសចរមូលដ្ឋានពោលគឺពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បទកថាកតញ្ញុទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដាក់ចុះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពិសេសចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាប្រជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនិងចលនាប្រឡងបណ្ណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អសម្ដៅធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវសរុបរួមមកគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសម្ដេចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺមានឆន្ទៈមានគោលចំហច្បាស់លាស់និងមានឆន្ទៈមោះមុតណាស់ក្នុងការអភិរក្សសំខាន់គឺធានាឲ្យបាននូវការអភិរក្សបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍគណៈដែលការអភិវឌ្ឍទ្រទ្រង់ដល់ការអភិរក្សដែលបានប្រយោជន៍រួមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាផលសំខាន់សម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្ននិងកូនចៅរបស់យើងទៅអនាគតផងដែរ Commonly, development plans which take into account conservation always yield holistic benefits for economy, society, and environment, which in turn helps people enjoy higher living standards and life with harmony and hope for coming generations with better future. Cambodia Bay, the rising star of the Southwest. Cambodia, Kingdom of Wonder.